प्रेज लॉर्ड प्रभु को मान धन्यवाद हो प्रभु के अनुग्रह कले आज आपण मान सम्मुख ईश्वर को वाक्य कहवाई सुजोग देले से ईश्वर को धन्यवाद देवा सहित मु समस्त मोर प्रेज लॉर्ड जड़े प्रेज लॉर्ड आज प्रसंग हूँ प्रेम प्रेम अच्छा प्रे अर्थ कौन प्रेरणा म अर्थ कौन मन जोटा को प्रेरणा दिए मन को कह प्रेम आउ से प्रेम बा प्रेरणा एमती आपण को देऊ जो प्रेरणा द्वारा आपण जाब जीवन बंची पारे जाब जीवन प्रतिष्ठी पारे जाब जीवन से प्रेम बा प्रेरणा जोटा पाई से प्रेरणा आपन सब बेले गाइड करके निए से प्रेम अर्थात प्रेरणा देव जो मन आपण को एमती गोटे प्रेरणा देऊ आपणकर मन जो जो द्वारा कि आपण सब मन रे खुशी रे रहिबे सब मन रे खुशी रे रहिबे सेति आपण से जिनस को खोजतु पृथ्वी रे को जिनस अछि जे मते प्रेरणा देव जहार फल जो प्रेरणा रे मु सब दिन पाई खुशी रे रहिबी आपण को पृथ्वी रे जत्ते आपण को पाखरे जत्ते पृथ्वी रे प्रेम अछि से कौन से प्रेम आपण को खुशी दे पारिबो नै किंतु गुटे एमती जिनस को आपण प्रेम करंतु जे आपन सब बेले आपन प्रेरणा दिए से प्रेम कौन आप अनुसंधान करंतु एमती गोटे कौन जिस अच्छी कि अनेक लोक माने प्रेम कर प्रेम रे मरी जाउछंती बेले बेले निजे मध्य केते थर मु निष्पत्ति निजे मरी किंतु बचपन का प्यारा भूली नाय जाना रे माने छोट बेले प्रेम को तुम्हें भूली जीव छोट बेले एमती जिस गोटे प्रेम करंतु जो प्रेम की आपण को आगो को नेब प्रेरणा देव प्रेम प्रेरणा देव आपण को मन प्रेरणा देव आपण को मन से मन इच्छा काम करुच्ची हाँ इच्छा गोटे थी किंतु आमको मन चालना देव जोटा कि मन इच्छा आमर मन हाँ से मु भावे जे ईश्वर आज पर्यंत मत ठिया कर जोटा कि मु छोट बेले जो जिस मु प्रेम कले छोट बेले मु जो जिस प्रेम कली से प्रेम मत एवं पर्यंत आज आपण मान सम्मुख ईश्वर को वाक्य कहवाई सुजोग देछि से प्रेम हूँ ईश्वर वाक्य आ जो वाक्य मत आज पर्यंत यही जगह को ठिया कर सम्मुख मु जो वाक्य को मु प्रेम कली से वाक्य को आपण मान सम्मुख मु पढ़ी दौची आ से वाक्य हूँ उपदेशक 12 एक पद आउ तुम्हें यौवन काल में अपना सृष्टिकर्ता स्मरण कर जेहेतु दुसमय आसुची जो सब वर्ष तुम्हें कह यही सब मोर किसी सुख नहीं से सब वर्ष सन्निकट होउछि प्रभु ए पठित वाक्य आमको समस्त आशीर्वाद करूँ आम ये देखुचु जे यौवन काल में अपना सृष्टिकर्ता को स्मरण कर यौवन काल में अपना सृष्टिकर्ता को स्मरण कर 1991 मसीह मु वाक्य को मु गोटे पढ़ी ए वाक्य को मु प्रेम करने आरंभ कली ए गोटे वाक्य आज मु आते 1999 मसीह मु बाहा हेली किंतु बाहा हेबा पूर्व मु केते झील को खुजिली 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 ना यही झील को मु बाहा हेबी भाबी हेली किंतु से प्रेम मत काम कला ना किंतु बचपन का प्यारा भूली नहीं जाना रे छोट बेलर प्रेम आज पर्यंत मो अंतर काम करुच्ची प्रेम माँ प्रेरणा देउछि मोर मन को प्रेरणा देउछि जो मन को आज पर्यंत मुझे ठिया बेले बेले चिंता करे जे मुझे करबी ना बहुत थर मु भांगी जाइए पड़ी जाइए तथापि ये छोट बेलर प्रेम मत आज पर्यंत आपण मन सम्मुख ठिया करेछि सेति हितोपदेश 8:17 देखु आम जे माने मते प्रेम करती मु से मान को प्रेम करे पुणी जो माने जत्न रे मोर अन्वेषण करती से माने मते पाइबे एट देखुछु जे जेहु माने मते प्रेम करते मु से मान को प्रेम करे अर्थात मु कदापि मु से मान को छाड़े नहीं जो माने मते प्रेम करते मु से मान को प्रेम करे आउ जो माने जत्न रे मोर अन्वेषण करती से माने मते पाइबे मु धन्यवाद दिए जे ईश्वर को जे मु परिपक्व होकि मु पाइछि बोलिके मु पाइछि जहाँकि जेते बेले मु ताहाको चरण रे
ଉତ୍ତର ପତ୍ତନ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ପଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଉଠିକି ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନିଏ। ସେ ମୋ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିରେ ବା ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରେମ କି ମୁଁ ଜୀବନରେ ଭୁଲି ଯାଏ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲିଯାଏ, ମୁଁ ଦୁଃଖ ଦିଏ, ଗାଳି ବି ଦିଏ, ତଥାପି ସେ ମୋତେ କେବେ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଯେ ପ୍ରଥମ ପିତର 4:8 ପଦରେ ବିଶେଷରେ ପ୍ରଗାଢ଼ ପ୍ରେମରେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥାଅ, କାରଣ ପ୍ରେମ ବହୁଳ ପାପ ଆଚ୍ଛାଦନ କରେ। ପ୍ରେମ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁଳ ପାପକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରେ। ସେଥିପାଇଁ କରନ୍ତେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଦେଖୁ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତେ 14 କରେ ପ୍ରେମର ଅନୁସରଣ କର। ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରେମର ଅନୁସରଣ କର। ଏବଂ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 13:4 କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ଦୀର୍ଘଶ୍ରେଷ୍ଠତା, ପ୍ରେମ ହିତଜନକ, ହିଂସା କରେ ନାହିଁ, ଆତ୍ମା ବଡ଼ିମା କରେ ନାହିଁ, ଅହଙ୍କାର କରେ ନାହିଁ। ଆଉ 5 ପଦର 13:5 ଦେଖୁଛୁ ଅନୁଚିତ ବ୍ୟବହାର କରେ ନାହିଁ, ସ୍ୱାର୍ଥ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନାହିଁ, ବିରକ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଅପକାର ସ୍ମରଣରେ ରଖେ ନାହିଁ। ଆଉ 6 ପଦରେ ଦେଖୁ ଯେ ଅଧର୍ମରେ ଆନନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା। ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛି, କ'ଣ କହୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା। ତାହାରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ୱାଦ ଭାବରେ ଆମକୁ ଆଶ୍ୱାଦ ଭାବରେ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ପ୍ରେରଣା ଦେବା ମନ ଏବଂ ଆମ ପ୍ରେରଣା ପାଇବାର ଅଛି ଠିକ୍ ଜିନିଷ ଉପରେ। ଆପଣମାନେ ଆପଣ ଦିବାରାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେହି ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ଜାଗାକୁ ଆପଣ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 5:3 ଦେଖୁ ଯେ କାରଣ ଈଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଅର୍ଥ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଭାର ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ। ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଯେ କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଅର୍ଥ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ, ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଭାର ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ। ଆଉ ସେଇ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଆମେ ଯଦି ଠିକ୍ରେ ଯଦି ପାଳନ କରିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ୱାଦ ଭାବରେ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣଙ୍କର ପାଦର ତୋଳିବା ପକାଇବା ସମୟରେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବେ, ଠିକ୍ରେ ଆପଣ ପ୍ରେରଣା ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଅର୍ଥ ପ୍ରେମ ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆପଣ ଚାଳନା ଦେବ ଯେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଯାଅ, ଏଇଠୁକୁ ଯାଅ। ଆପଣ ପଇସା ନଥାଉ କିଛି ବଡ଼ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ପଇସା କୁଆଡ଼ୁ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ, ତାହାଙ୍କର କାମ ସେଇ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମନକୁ ଆପଣ ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 4:18 ଲେଖାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 4:18 ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ପ୍ରେମରେ ଭୟ ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧ ପ୍ରେମ ଭୟକୁ ଦୂର କରେ, କାରଣ ଭୟ ଦଣ୍ଡ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ, ଆଉ ଯେ ଭୟ କରେ ସେ ପ୍ରେମରେ ସିଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେମରେ ଭୟ ନଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଯଦି ଆମେ ଆତ୍ମା ପ୍ରାଣ ମନ ଦେଇକି ଯଦି ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ଭୟ କିଛି ନାହିଁ। ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏବେ ଆଗକୁ ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ବାଧା ଦେଉଥିଲେ। ମାଥ୍ୟୁ ଆମେ 22:70-49 ଲେଖାଯାଏ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ଓ ସମସ୍ତ ମନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର। ଏହା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଏହାର ସଦୃଶ, ତୁମେ ଆପଣ ପ୍ରତିବାସୀକି ଆତ୍ମା ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କର। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଟା ଯେ 10 ଆଜ୍ଞା ଥିଲା, 10ଟା ଆଜ୍ଞାକୁ ସେମାନେ ଲୋକମାନେ ପାଳନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କଲେ, ଯୀଶୁ କ'ଣ କଲେ, 2ଟି ଆଜ୍ଞା କଲେ। ଯେ ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞାଟା ହେଲା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ 37 ପଦରେ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ, ସମସ୍ତ ମନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର। ଏହା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଏହାର ସଦୃଶ, ତୁମେ ଆପଣ ପ୍ରତିବାସୀକି ଆତ୍ମାତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କର। ଏହି 2 ଆଜ୍ଞା ଉପରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଭର କରେ। ଏହି 2ଟା ଆଜ୍ଞାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ମାନେ ଯେଉଁଟା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ମାନେ ମୂଳଦୁଆ। ଏବେ ଘରଟା
যেতে 5 ମହଲା କି ନହେଲେ 10 ମହଲା କି 20 ମହଲା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଫାଉଣ୍ଡେସନଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଯେ ଭଲରେ ହେବା ଅଛି। ସେ ଫାଉଣ୍ଡେସନଟା ଭଲ ହେଲା ମାନେ ସେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ବନେଇଲେ ବୋଧେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏମିତି ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରେମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସେ ପ୍ରେମ ଆପଣଙ୍କୁ କଡ଼ାଇ ନେବ ଯେ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିବେ। ଆପଣ ଜଗତର ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଜଗତର ପ୍ରେମ କରିବେ ଆପଣ ଥକିଯିବେ। ପରିଶେଷକୁ ମୁଁ ଗତକାଲି ଦେଖୁଥିଲି ସୌମ୍ୟଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସେ ପ୍ରେମ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ଥିଲେ, ଭଲ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ପ୍ରେମରେ ସେ ନିରାଶରେ ଏମିତିକି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ କରିଥିବା ସେ ଝିଅକୁ ଜନ୍ମ କରିଥିବା ମାଆକୁ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି ଯେ କହୁଛନ୍ତି ମା ତମେ ତମ ଝିଅକୁ ବୁଝାଅ, ତଥାପି ସେ ଆତ୍ମା ତ ସେ ମା ତାକୁ ବୁଝେଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କହୁଛି ଯଦି ତମର ମାନେ ସେ ଯଦି ତତେ ଭଲ ପାଉନି ତମେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବର୍ଷଟେ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରୁଥିଲି ବୋଲି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ମଣିଷ, କିନ୍ତୁ କିଏ କାନ୍ଦିଲେ ଶୁଣିବା ଲୋକ କିଏ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ଜଣ ଅଛନ୍ତି କେବଳ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ତାମାନେ ତାହାଙ୍କ ମାନେ ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରି ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଆମେ ଯେଉଁ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ ପ୍ରେମ ପ୍ରେରଣା ପାଇବ ମନକୁ, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତ କରିବୁ, ପିଲା ଛୁଆ ପାଇବୁ, ସବୁ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ପିଲା ଛୁଆ ନହେଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯିଏ ପୁରସ୍କାର ଦାତା, ଯିଏ ପୁରସ୍କାର ଦିଅନ୍ତି ମାନେ ଗୌରବଦାତ ଫଳ ଦତ୍ତ ପୁରସ୍କାର ପୁରସ୍କାର যেটা আমার সন্তান সন্ততি ହେଇଛି ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି ବା କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦତ୍ତ ପୁରସ୍କାର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ଗୀତ ରଚକ ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୌରବଦାତ ଫଳ ଦତ୍ତ ପୁରସ୍କାର ସେଇ ପରିବାରକୁ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମାନେ ପୁରସ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ମାନେ ଗୌରବଦାତ ଫଳ ହେଉଛି ଦତ୍ତ ପୁରସ୍କାର। ଗୀତ ସହିତ 127ର 3 ପଦ ଲେଖା ଯେ ଦେଖ ସନ୍ତାନଗଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦତ୍ତ ଅଧିକାର ଓ ଗୌରବଦାତ ଫଳ ତାହାଙ୍କର ଦତ୍ତ ପୁରସ୍କାର। এই পুরস্কার পাইবা পাই যেତେବେଳେ ফেল ହୁଅନ୍ତି, স্ত্রী পুরুষ যেତେବେଳେ ফেল হয়ে যাইথাନ୍ତି, সেତେବେଳେ কাହା পাখକୁ ସେମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତି? ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଝିଅମାନଙ୍କର ଏବଂ ପୁଅମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ପରମେଶ୍ୱର। ଝିଅମାନଙ୍କର ଏବଂ ପୁଅମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ପରମେଶ୍ୱର। ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ମାନେ କରିବାକୁ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ପରମେଶ୍ୱର। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ନିଜର କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତି, ହତାଶ ହୁଅନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଗୌରବଦାତ ଫଳ ବି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ନ ପାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ସବୁ ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମାନେ ଜିସାୟ 54:5 ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଜିସାୟ 54:5 ଆମେ ଦେଖୁ ତୁମର ନିର୍ମାଣକର୍ତ୍ତା ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ଅଟନ୍ତି, ସେନାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ଧର୍ମସ୍ୱରୂପ ତୁମର ମୁକ୍ତିଦାତା, ସେ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀର ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି ବିଖ୍ୟାତ ହେବେ। ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଯେ କହୁଛନ୍ତି କାରଣ ତୁମର ନିର୍ମାଣକର୍ତ୍ତା ତୁମର ସ୍ୱାମୀ। ଯେତେବେଳେ ମାନେ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଖୁସିର ସଂସାର କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହେଇଥାନ୍ତି, କେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳକୁ କାହା ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି? ସ୍ତ୍ରୀ ହଉ ପୁରୁଷ ହଉ ସେ ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ଯିଏ ନିର୍ମାଣକର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ତୁମର ସ୍ୱାମୀ, ସେ ଯତ୍ନ ତୁମକୁ ନେବେ, ଦୁଃଖରେ ସୁଖରେ ଭଲରେ ମନ୍ଦରେ ସବୁ ତୁମକୁ ଆଦରିକି ନେବେ, ଆବରିକି ନେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ବହନ କରିବେ। ଜିରିମିୟ 3 ଦେଖୁଛେ 3:14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଜିରିମିୟ ପରସ୍ପର ଚାଳନା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଜିରିମିୟ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଚେତନା ଦେବା ପାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ 3:14 ଆମେ ଦେଖୁ ସେଠାରେ ଏଇ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ହେ ବିପଦଗାମୀ ସନ୍ତାନଗଣ ଫେର, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏମିତି ଲୋକ ସ୍ୱାମୀ କରିବା ଯେଉଁ କି ସ୍ୱାମୀ ଆମର ଭଲ ମନ୍ଦରେ ରକ୍ଷା କରିବ, ସବୁରେ ଆମକୁ ମାନେ ଚାଳନା ପ୍ରେରଣା ସବୁ ଦେଇକି ଆମକୁ କଡ଼ାଇ ନେବ।
ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାନ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଉତ୍ତର ପତ୍ତନ ଦେଇକି ଗଲେ ନିରାଶ ହତାଶ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯେଉଁ ପରଶୁରକୁ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ବାଛି ନେଇଛି ସେ ପରଶୁର ମୋତେ ଦୁଃଖରେ ସୁଖରେ ମୋତେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ କଡ଼ାଇ ନେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଜଗତର ପ୍ରେମରେ ଆପଣ ମାନେ ଘାଣ୍ଟି ନ ହେଇକି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଘାଣ୍ଟି ହୁଅନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ଦିବା ରାତ୍ର ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇକି ଆପଣ ତାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। ମୁଁ ସେଇ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଅଛି ଏବଂ ସେଇ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଦିବା ରାତ୍ର ମୁଁ ଧ୍ୟାନ କରୁଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା କି ଆପଣ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତି ପାଇବ। ପ୍ରେମ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତି ହେବ সেই ପ୍ରେରଣା ପାଇଁ ଆପଣ କେବଳ ବାଇବେଲ ରୂପରେ ଆପଣ ସେଇ ଜିନିଷ ପାଇପାରିବେ। ଯୋହନ 14:15 ଯଦି ତୁମେମାନେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କର ତାହେଲେ ମୋହର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରିବ। ଏଠି ଯୀଶୁ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତୁମେମାନେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରିବ ତାହେଲେ ତୁମର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଯାକ ପାଳନ କରିବା। ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି ପ୍ରଥମଟି ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ସେ ପ୍ରଥମଟି ଆଜ୍ଞା ହେଲା ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ମାନେ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା ପ୍ରାଣ ମନ ଦେଇ ତାହାଙ୍କୁ ମାନେ ପରଶୁରକୁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରିବା। ଏଇ ଗୋଟିଏ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପାଳନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆମେ ସବୁରେ ଆମେ ମାନେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବା। ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ପ୍ରାଣ ମନ ଦେଇକି ଈଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ବିଷୟରେ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି সেই ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଯଦି ପାଳନ କରିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋହନ 14:21 ଏବଂ 23 ପଦ ଲେଖାଛି 21 ପଦରୁ 23 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ମୋହର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପାଳନ କରେ ସେ ତ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରେ ଆଉ ଯେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରେ ମୋହର ପିତା ତାହାକୁ ପ୍ରେମ କରିବେ ପୁଣି ମୁଁ ତାହାକୁ ପ୍ରେମ କରିବି ଓ ତାହା ନିକଟରେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବି। ଜିହୁଦୀୟ ଇସ୍କାରିତ ଜିହୁଦା ନୁହେଁ ତାହାକୁ କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଆପଣ ଜଗତ ନିକଟରେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକାଶ ନ କରି ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯଦି କେହି ମୋତେ ପ୍ରେମ କରେ ତାହା ହେଲେ ସେ ମୋହର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବ ପୁଣି ମୋହର ପିତା ତାହାକୁ ପ୍ରେମ କରିବେ ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହା ନିକଟକୁ ଆସି ତାହା ସହିତ ବାସ କରିବା। ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯିଏ ପୁଣି ମୋହର ପିତା ତାହାକୁ ପ୍ରେମ କରିବେ ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହା ନିକଟକୁ ଆସି ତାହା ସହିତ ବାସ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ସଦା ସର୍ବଦା ତାହା ସହିତ ଆମେ ବାସ କରିକି ରହିବୁ। ପ୍ରଭୁ এই ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରେମ ଉପରେ ଆମକୁ କଡ଼ାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଶିଖୁ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। এই ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।